জয় গুরু রবি, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। সংকীর্তন করবো? হ্যাঁ সংকীর্তন শুরু করো। बारो बारो करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा अधिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धामों का मोहि भेद जराए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह मधुर टिकाने, बिना संतता शाने। राधा स्वामी नाम की मोहि मोहि माई, बिरहन राग जगाय के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सार रस मैंने पियाय खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तर पयो खेबे कल रहू हस प्रिया घर जाई, दर्शन रसन नित लहु रहे मन तिरताई। सूरत चढ़ी आकाश में पर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चरी पाविनी जगर वासा। आशा मेरे मन बसी रही चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मांगो दाना प्रेम धार बन खा करो। बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो। मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गाहत रहो, नित राधा स्वामी सुकर करो गाहत रहो, नित राधा स्वामी। बारो बार करो जोर पारो सविनय करो उपकार, साधु संग मोहि देओ हितो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि पार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पर, कै मुकले मैं गाओ मेयर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करो तुमसे ओ असुर भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनाय दीनाय नाथ हाथ गहातो मान करो, अब राखो नित साथो। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मध लोभ सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाजो, तुम नारे अब मैं परा। राधा स्वामी समर्थ तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया पर तो कुशो तुम नारीति विलंब क्यों। दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया दिया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार करो जोर पारो सविनय करो उपकार, साधु संग मोहि देओ नितो परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देओ नितो परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदाङ्कशिलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानदिमिलं ज्ञानं जलं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदाङ्कशिलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदाङ्कशिलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तप्तं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथोऽस्ति जगन्नाथो मद्गुरुश्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्यो गुरुपरं दैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्तमस्वादियोक्षम् एकं नित्यं जीवनमोषधं सर्वधी साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि जय गुरु জয় গুরু। জয় গুরু। এই সাধক আমাদের অন্তর থেকে প্রাকৃতিক চালনায় পরম লেখনে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করলেন আমাদের নাগারা থেকে এবং মন্দিরিতা গাঙ্গুলি মা পোয়াবাগানকে সুন্দরভাবে তাদের সুস্থল জীবন এবং ঠাকুরের প্রার্থনা করি। সঙ্গে আসলে মিলিত হচ্ছি আমরা সকলে। কথাগুলো শোনা যাচ্ছে রবিদা, কথা শোনা যাচ্ছে না, আমরা নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে, কথা শোনা যাচ্ছে না, কথা শোনা যাচ্ছে রবিদার কথাগুলো। হ্যাঁ, আবার ঠিক শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, একই অবস্থা দাদা। হ্যাঁ শুনে লিঙ্ক অবস্থা খারাপ আছে আপনার। ডিস্টার্বটা হচ্ছে, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না। বলুন বলুন, একটু বলুন, কি করবে বলুন। আজ সন্ধ্যা সাধকালী সৎসঙ্গে করেছেন লালমোহন ঘোষ থেকে তার ছেলে ধীতি দীপনের শুভ জন্মদিবস আজ আয়োজন করেছেন পদগুলি বাগান থেকে তার মেয়ে মন্দিরিতা গাঙ্গুলি শুভ জন্মদিবস। আরো আয়োজন করেছেন রূপ মহন্ত দা, নিবেদিতা মহন্ত, তাদের শারীরিক সুস্থতা। আর আজকের আয়োজন করেছেন রামসাগর থেকে শ্রীযুক্ত সীমন্ত লাহা মহাশয়, তার শারীরিক সুস্থতায় তার অপারেশন হবে। এই দয়ালের কাছে প্রার্থনা জানাই তার সুস্থতা। এই সুস্থতা কামনায় আমরা পরম দয়ালের আকুল চরণে 2 মিনিট নাম করব। সময় হল।
জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা পরম অমীয় গ্রন্থাদি থেকে পাঠ জয়গুরু দাদা, আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। শোনা যাচ্ছে না, তাহলে এখানে নেটওয়ার্কের বড় প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আগে শোনা যাচ্ছে না, বারবার কেটে যাচ্ছে, এই জন্য সাথে উপরে চলে যান। হ্যাঁ যাই, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই করতে হবে। জয়গুরু, জয়গুরু শোনা যাচ্ছে সামনে? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, এখন শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, এখন আমরা পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থাদি থেকে পাঠ করব। প্রথম সত্যানুসরণ পাঠ হবে। সত্যানুসরণ পাঠ করবেন লালমোহন ঘোষ, মুড়াকাটা থেকে। লালু ভাই, জয় গুরু। জয় গুরু, পাঠ করো। প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের লিখিত গ্রন্থ সত্য পাঠ দান করো, কি প্রত্যাশা না রেখে অন্তরে দয়ার দরজা খুলে যা। দয়া হিসাবে দান অহংকারের পরিবেশ, যিনি কাতরভাবে তোমার দান গ্রহণ করবে, গুরু রূপে তোমার হৃদয়ে দয়া ভাবের উদ্বোধ করবে। অতএব অকৃতজ্ঞ হও। যাকে দান করবে কৃতজ্ঞ হও, তার দুঃখ কৃতজ্ঞ। অনুভব করে সহানুভূতি প্রকাশ করো, সাহস দাও, সান্ত্বনা দাও। পরে যা সাধ্য যত্ন সহকারে দাও। প্রেমের অধিকারী হবে, দান সিদ্ধ হবে। দান করে প্রকাশ যত না করা ততই ভালো। অহংকার থেকে রক্ষা পাবে। চঞ্চকারী কে ফিরিও না। অর্থ না হয় সহানুভূতি, সাহস, সান্ত্বনা, মিষ্ট কথা, যাই হোক একটা দাও। হৃদয় কোমল হবে। অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। জয় গুরু। পাঠ করলেন লালমোহন ঘোষ ভাই, মুড়াকাটা থেকে। তার মঙ্গল কামনা করি ফুলের রাতুল চরণে। এখন জাজি সুক্ত গ্রন্থ হতে পাঠ করবেন শ্রীযুক্ত অর্ণব মহাপাত্র দা। দাদা, জয় গুরু দাদা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, জয় গুরু। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ শ্রদ্ধেয় দাদা ও ইষ্টপ্রাণ আর শ্রদ্ধেয়া মাকে আমি জানাই আমার আনন্দিত জয় গুরু। পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থ জাজি সূক্ত থেকে পাঠ। তোমার ভাববৃত্তির দোতনকৃতিকে এমনতর ভাবে বিনায়িত করে রেখো যাতে তা ইষ্টার্থ তাৎপর্যে তোমার সত্তাকে সুষ্ঠু সৌষ্ঠবে বিনায়িত করে শিষ্টাচারকে চাল চলন আচার ব্যবহার কথাবার্তা যাই বলো না কেন সবার কাছে যেন সেগুলি সৎ সম্বন্ধান্বিত হয়ে পড়ে। পরিচর্যার কৃতি সন্দীপনায় বোধ ব্যবহার তাৎপর্যে মনন ও মানে অধিষ্ঠিতি লাভ করে। জয় গুরু। জয় সুন্দর করে আমাদের অর্ণব তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি ঠাকুরের রাতুল চরণে। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রীযুক্ত বিকাশ ব্যানার্জি দা, পাটপুর থেকে। দাদা, জয় গুরু।
জয় গুরু। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ। শুধুমাত্র পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী আহারকেই সদাচার বলে না, কিন্তু সদাচারী হতে হলেই বিহিত সত্তাপোষণী আহার তো প্রয়োজনই। তাছাড়া সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী অনুসরণ ও আত্মনিয়মন, পরিশুদ্ধ আচরণ, পরিশুদ্ধ সত্তাপোষণী বাক্য, সত্তাপোষণী ব্যবহার, সত্তাপোষণী অনুচর্যা, সত্তাপোষণী স্বজন সঙ্গ, সৎ সন্দীপী কর্ম আর শুভ সন্দীপী কর্মের ভিতর দিয়ে সাধু অর্জন এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সদাচারের সুসঙ্গত তাৎপর্যে প্রীতিকর অনুষ্ঠান, যা হৃদ্য বিনীত পরিবেদনায় অসৎ নিরোধী তাৎপর্য নিয়ে কুশল কৌশলী দক্ষতায়, এক কথায় তাকেই সদাচার বলা চলে। এমনতর সদাচারই সর্বতোভাবে শ্রেয় সন্দীপী। বাণী সংখ্যা ৭৩। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে পাঠ করেছেন আমাদের বিকাশ ব্যানার্জি দা। আমি দয়ালের রাতুল চরণে তার সুস্থ স্বাস্থ্য জীবন এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি পাঠ হবে। পাঠ করবেন শ্রীমতী নিরূপা বাউরিমা ওদা থেকে। নিরূপা। হ্যাঁ, জয়গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু, পাঠ করো, শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। প্রেরণায় স্ত্রী, নজর রাখিও তোমার স্বামী যেন তোমাতে সুস্থ স্বাস্থ্য প্রেরণাপুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু তোমাতে মূঢ় ও সমাহিত না হন। তোমার তুষ্টি পুষ্টি যেন তাহার লক্ষণীয় না হয়, বরং তোমার প্রেরণায় তিনি যেন আদর্শে উদ্দাম হইয়া বিশ্ব সেবায় নিরত থাকিতে পারেন। আর এইটি যেন তোমার তৃপ্তির তুষ্টির সুখ ও গর্ভের আরাধনা বলিয়া হৃদয়ে স্থান পায়। মহিময়ী ও সুখী হইবে সন্দেহ নাই। বাণী সংখ্যা ১৪৪। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে পাঠ করলেন নিরূপা বাউরিমা নারী নীতি থেকে। তার পরিবার এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি দয়ালের রাতুল চরণে। এখন আমরা তৃতীয় পর্যায় সঙ্গীতাঞ্জলির দিকে যাব। আমাদের প্রথম সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন শ্রীমতী নিরঞ্জনা বসু ঘোষ মা, হুগলি থেকে। মা আপনি আছেন? জয় গুরু মা। হ্যাঁ জয় গুরু। আপনি শুরু করুন মা। আগে এই মহতি সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ ও ইষ্টপ্রাণা দাদা ও মায়েদের আমার রানন্দিত জয় গুরু। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের লেখা একটি সঙ্গীত পরমপিতা রাতুল চরণে পরিবেশন করছি। জয় গুরু। तुम्हारे भावे तेरे
সরে যাক যতেক বাসনা, এই প্রগতিতে চলুন সাধনা। ভেঙে চুরে যাক যতেক বাসনা, এই প্রগতিতে চলুন সাধনা। মানুষ নয়ন জেগে থাকে যেন, মানুষ নয়ন জেগে থাকে যেন, শুভ তারা তব মাঝে চলেছি তোমারি পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ। শত পদাঘাত সহিয়া বক্ষে আসিয়াছি পিতা তব সম্মুখে। শত পদাঘাত সহিয়া বক্ষে আসিয়াছি পিতা তব সম্মুখে। হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে, হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে, অবহেলার পাতে চলেছি তোমারি পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ। এসেছি অমৃত তোমারি দ্বারে, ঝরে আখি জলে সতেজ ধারে। এসেছি অমৃত তোমারি দ্বারে, ঝরে আখি জলে সতেজ ধারে। পাপে তাপে বলে ঘেরাই পাইছি, পাপে তাপে বলে ঘেরাই পাইছি, আশেষ পাইনি মাহে চলেছি তোমারি পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ। তোমারি ধামেতে ধামিব তোমারি, তোমারি ধামেতে ধামিব তোমারি। আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ। জেনেছি দয়া প্রেম পরাগ পর, পাখির দেখায় আখি ঝড়ো ঝড়। জেনেছি দয়া প্রেম পরাগ পর, পাখির দেখায় আখি ঝড়ো ঝড়। দুহাত প্রসারে হে অমৃত প্রেমী, দুহাত প্রসারে হে অমৃত প্রেমী। লহ কোলে রাখো সাথে চলেছি তোমারি পথে। তোমারি চরণ করিয়া শরণ।
চলেছি তোমারি পথে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারি তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারি আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চলেছি তোমারি পথে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর, খুব কণ্ঠে আপনার গান আমাদের করলো। খুব সুন্দর গান আপনি পরিবেশন করছেন ঠাকুরের চরণে। আপনার পারিপার্শ্বিক জীবন এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। এরপর আমাদের পরের সঙ্গীতটি পরিবেশনের জন্য আমি ডেকে নেব আমাদের শ্রদ্ধেয় অশোক দাকে। অশোক লায়েক দা ওদা থেকে। অশোক দা। জয় গুরু, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, শুনতে পাচ্ছি। আপনি? হ্যাঁ, আমি তো শুনতে পাচ্ছি। জয় গুরু। জয় গুরু। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, আগে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, আপনি শুরু করুন। পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি হে। পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি হে। তব করুণায় দেহের ছায়ায়, তব করুণায় দেহের ছায়ায় যাই যে আমরা তরি হে। পুরুষোত্তম পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম গুণাত মোরা অতি গুণহীন, বুদ্ধি বৃত্তি সকলি গুণাত মোরা অতি গুণহীন, বুদ্ধি বৃত্তি সকলি তুমি না ধরিয়া রাখিলে জানি না, তুমি না ধরিয়া রাখিলে জানি না কখন যে তার মরে হে। পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম তব করুণায় দেহের ছায়ায়, তব করুণায় দেহের ছায়ায় যাই যে আমরা তরি হে। পুরুষোত্তম নাহি অন্তরে ভগবতী রত, সেবাকারে কয় শিখিনি কহু। নাহি অন্তরে ভগবতী রত, সেবাকারে কয় শিখিনি কহু। বোধ জ্ঞানহীন মোরায়তি দিন থাকু অন্তরে হরি হে।
রহিও সতত এ দাসের মনে, করি প্রার্থনা রাতুল চরণে, রহিও সতত এ দাসের মনে। চরণে ধরিয়া রেখো কিঞ্চনে, চরণে ধরিয়া রেখো কিঞ্চনে, যেও না সরিহে। পুরুষোত্তম হরিহে, পতিত পাবন পরম দয়াল, পুরুষোত্তম হরিহে, তব করুণায় স্নেহের ছায়ায়, তব করুণায় স্নেহের ছায়ায়, যাই যে আমরা তরি হে। পুরুষোত্তম হরিহে, পতিত পাবন পরম দয়াল, পুরুষোত্তম হরিহে। জয় গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর। এক হচ্ছে নেটের প্রবলেম রয়েছে আমাদের, সব জায়গাতেই অসুবিধা হচ্ছে, একটু শুনতে বাধা হচ্ছে। আমরা যাই হোক, আমাদের অসুবিধা খুব সুন্দর ভালো শোনাচ্ছে না? ভালো শোনাচ্ছে না? একবার করে কেটে যাচ্ছে। তার মানে নেটের গন্ডগোল। হ্যাঁ, নেটের গন্ডগোল। আজকে আকাশে প্রচন্ড মেঘ রয়েছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি ছাদে ছিলাম, কিন্তু ছাদের থেকেও ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না। রবি, হ্যাঁ জয়গুরু। রবি, হ্যাঁ বলুন। শান্তিদা আচার্যদেবকে দর্শন প্রণাম করতে যাবে তো, শান্তিদাকে একটু ডেকে নাও, তারপরে আমাদের গান যেটা বাকি রয়েছে বা কীর্তন হবে তারপরে করব। শান্তিদাকে একটু ডেকে নাও। হ্যাঁ, তাহলে এখন শান্তিদা ডাকছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ জয়গুরু, আমরা এখন ইষ্ট প্রসঙ্গে চলে যাব। আমাদের যে কীর্তন এবং গান বাকি রয়েছে, আমাদের এখন আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের দেওঘর থেকে শান্তিরঞ্জন করদাকে। হ্যাঁ, তাকে, তিনি ব্যস্ত মানুষ, তিনি দাদাকে দর্শন প্রণাম করতে যাবেন। তিনি আমাদের এখানে খুব অনুরোধে এসেছেন আমাদের সৎসঙ্গতে। যাই হোক, আমি শান্তিদাকে অনুরোধ করব ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। দাদা, দাদা। হ্যাঁ জয়গুরু দাদা। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আগে শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে জানায় আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা শ্রী চরণে জানায় কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা, তার চরণে জানায় কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ আচার্যদেব, তার চরণে জানায় কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ বাবা সহ ঠাকুর পরিবারের সকলের চরণে জানায় আমার কোটি কোটি প্রণাম। আজকের অনলাইনে উপস্থিত সকল ভক্তজনদের এবং ভক্তবতী মায়েদের, ছোট ছোট স্নেহের ভাই বোনদের সকলকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও জয়গুরু জানাই। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে যোগদান দিতে পেরে নিজেকে খুব ধন্য বলে মনে করছি। কারণ জগতের সদ্গুরু এবং সৎসঙ্গ পাওয়াটা তো বড় দুর্লভ। শাস্ত্রে একটা কথা আছে, না হং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র হং তিষ্ঠামি নরদ। আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, যেখানে আমার প্রভু নাম সংকীর্তন হয় আমি সেখানেই থাকি। আজকে প্রভু এই নাম সংকীর্তন হচ্ছে এখানে অদা সৎসঙ্গ কেন্দ্র মন্দিরের থ্রু দিয়ে। আজকে প্রভু আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গে যে অধিষ্ঠান করছেন, সেটা তারই কথা অনুযায়ী আমরা বলতে পারছি। আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে ঠাকুরকে পেয়েছি। আজকের এই প্যান্ডেলিক অবস্থার মধ্যে আমরা নিত্যদিন যাতে প্রভুর আলাপ আলোচনা করতে পারি, সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি, তাই পরম পূজনীয় বাবাইদা আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা কে কোথাকার দেশ বিদেশের মানুষ সব একসাথে জমা হয়ে যে অনলাইন সৎসঙ্গ করছি, তখন মনে হয় আমরা একটা বাড়ির মধ্যে বসে একটা হল ঘরে বসে আমরা সৎসঙ্গ করছি। আমাদের তিনি কত বড় ব্যবস্থা করেছেন
এই যে আমাদের আনন্দ, এই আনন্দের কথা বলে শেষ করি না। আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য যে আমরা এরকম ঠাকুরকে পেয়েছি, আচার্য পেয়েছি, বায়দাকে পেয়েছি। আজকের এই যে সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ সম্পর্কে আমরা সবাই নিজেদের সৎসঙ্গ বলে পরিচয় দিই। ঠাকুর বলেন সতে সংযুক্তির সহিত তৎগতি সম্পন্ন যারা, তারাই সৎসঙ্গী, আর তাদের মিলন ক্ষেত্রই হলো সৎসঙ্গ। এই সৎসঙ্গ আসলে কি হয়? ঠাকুরের সৎসঙ্গ তাকেই বলে নিষ্ঠা যাতে উতাল চলে, আনুগত্য প্রীতি বাড়ে তেমন তরুই শিষ্ট তারে। এই সৎসঙ্গ আসলে পরে এই প্রভুর প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং কৃতি সঙ্গে আরো বেড়ে যাবে। নিষ্ঠা মানে কি? নিঃশেষে লেগে থাকা। কৃতি সঙ্গে করার আকুতি, নিঃশেষে লেগে থাকা, করার আকুতি আরো বেড়ে যাবে। ঠাকুরের প্রসঙ্গে একটা কথা আছে যে তোমরা যে আমার কাছে আসছো এটা হলো পূজা, আর আমি যা বলছি সেটা যে তোমরা আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছো সেটা হলো আরাধনা। এই পূজা আর আরাধনার ভিতর দিয়ে মানুষের আসে সম্বর্ধনা, মানুষ সব দিক দিয়ে বেড়ে ওঠে, বৃদ্ধির দিকে যায়। আমরা নিত্যদিন আমরা ঘরে যখন ঠাকুরের কাছে আসতো তখন তারা ঠাকুরের সঙ্গ করতে পারতো। এখন দেশ বিদেশের মানুষ, আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানুষ কেমন করে তার সঙ্গ করবো? তার এই যে কথা, যেখানে নাম সংকীর্ত সেখানেই তিনি থাকেন। যেখানে আমাদের একটা সাধারণ সৎসঙ্গ বাড়িতেও প্রতিদিন নিয়ত দুবেলা প্রার্থনা হয়, প্রার্থনার সময় ঠাকুর বলছেন সমবেত প্রার্থনা। এই সমবেত প্রার্থনা করার ভিতর দিয়ে তখন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। আর তিনি যা বলছেন মানে কি, যা ঠাকুরের যে বাণীগুলি পাঠ হচ্ছে বিভিন্ন বই থেকে, সেগুলো যখন পাঠ হয় তখন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা রিয়াকশন হয় যে আমি এই বাণীটা ঠিক মতো পাঠ করছি তো, এই বাণীটা আমার ঠিক মতো চরিত্রগত হয়েছে তো, কোথায় ত্রুটি সেগুলা হয়। এই করতে করতে মানুষের আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই কর্ম করে মানুষ বৃদ্ধির পথে চলতে থাকে। এই যে ঠাকুরের এই নিয়ম নীতি, এই যে সৎসঙ্গ, সদালোচনা, এগুলো করার ভিতর দিয়ে আমরা ঠাকুরকে বুঝতে পারবো। ঠাকুরের যা বলাগুলি সেগুলো আমরা চরিত্রগত করতে পারবো। এর নিত্য আমাদের করণীয় করার মধ্যে দিয়ে আছে। ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, শুধু আমরা করলে হবে না, পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। শুধু আমি করলে হবে না, আর পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। ঠাকুরকে একবার কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুর আমার প্রতি কোনো প্রত্যাশা আছে কেন? ঠাকুর বলছেন সোনমণি। শুনেন কেষ্টদা, আপনি বলেছিলেন যে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনাদের উপরে আমার কোনো প্রত্যাশা আছে কিনা। একবার কেষ্টদা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন ঠাকুর কিছু বললেন না। তারপরে ঠাকুর বলছেন যে শোনেন কেষ্টদা, আপনারা জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনাদের উপরে আমার কোনো প্রত্যাশা আছে কিনা। ঠাকুর তখন বললেন, শোনেন, আপনাদের মঙ্গল হোক আর আপনাদের দিয়ে সকলের মঙ্গল হোক, এই ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোনো প্রত্যাশা নাই। তারপরে বলছেন যে মহামারী, লোকক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, তার থেকেও বড় বিপর্যয় হলো সেটা হলো প্রজনন বিপর্যয়। সব বিষয় ঠকে শেখা যায়, কিন্তু এই বিষয়ে ঠকে শেখা যায় না। তাই এর বৃদ্ধি হতে থাকে, চক্রবৃদ্ধি হয়। তাই আমি থাকতে থাকতে মানে এগুলো আপনারা ঠিক করে দেন, নাইলে কোনো দিকে আমি তার ঠাওয়ার পাই নাই। আমি থাকতে থাকতে এগুলো ঠিক করে দেন। তিনি বলছেন যে আপনাদের আর কিছু না হোক বা না হোক, আপনাদের বুঝটা ঠিক আছে, সেই বুঝ অনুযায়ী আপনারা এটা ঠিক করে দেন। তারপরে বলছেন যে বড় খোকায় হোক, মণি হোক আর কাজল হোক, আমি আপনাদের প্রত্যেকটা, আর আপনারাই হোক, আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আশা করি যে সারাটা জীবন ধরে আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবেন এবং অন্যের কাছেও পৌঁছে দেবেন অবিকৃত ভাবে, অবশ্য যে যার বৈশ্বচন প্রতি। আর আমাকে পৌঁছে দেওয়া মানে আমার মিশনকে পৌঁছে দেওয়া। আর আমার মিশন মানে ঠাকুর জীবনীয় যা কিছু সম্বর্ধনা, সেটাই আমার মিশন। এই হচ্ছে ঠাকুরের উদ্দেশ্য, যে সবাই আমরা বেঁচে উঠি, বেড়ে উঠি, সব দিক দিয়ে চাই। এইটা তিনি আমাদের কাছে আশা করেছেন। ঠাকুর হাজার হাজার বাণী দিয়েছেন, সেগুলো চরিত্রগত করার জন্য মানুষকে সারাটা জীবন ধরে তাদের বাস্তব কাজকর্মের মধ্যে ভুল ত্রুটিগুলি শুধরে দিয়ে কেমন করে তাদেরকে ঠাকুরমুখী করা যায়, ইষ্টমুখী করা যায়, সেই কথা তিনি সারাটা জীবন ধরে করেছেন।
তিনি হাজার হাজার বাণী দিয়েছেন। এই বাণীগুলি দেওয়ার সময় একবার শ্রী শ্রী তার ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঠাকুর এই যে আপনি এত তো বাণী দিচ্ছেন, এই বাণীগুলি কার জন্য দিচ্ছেন? তখন যারা লিখছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য দিচ্ছি রে? বলছেন যে আগে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন জন্য। আর এটা আপনি যে এসেছিলেন পৃথিবীতে তার একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে, এই সব কথা বললেন। বলাতে ঠাকুর খুশি হলেন না। ঠাকুর বড় খোকাকে বড় খোকাকে ডাকলেন, সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলেন, বলছে বড় খোকা, আমি যে এত এত বাণী দিচ্ছি এগুলো কার জন্য দিচ্ছি? তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা বললেন, আমার জন্য দিচ্ছি, আমি করবো। ওই দেখ বড় খোকাই করবে, বড় খোকার জন্যই দিচ্ছি, আমি বড় খোকার জন্যই করছি। আজ শ্রী বরদা সারাটা জীবন ধরে এই ঠাকুরের বাণীগুলি চরিত্রগত করে মানুষের ভিতরে কি করে চালানো যায় তাই চেষ্টা করেছেন। ঠাকুর বললেন না, আমি আপনাদের কাছে বড় কবাই হোক, মণি হোক, আর কাজলি হোক, আর আপনারাই হন, আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আশা করি যে সারাটা জীবন ধরে আমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবেন আর অন্যের কাছেও পৌঁছে দেবেন অবিকৃত হয়। আর আমাকে পৌঁছে দেওয়া মানে আমার মিশনকে পৌঁছে দেওয়া, এটা ঠাকুরের একটা আকুতি। তিনি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছেন যে আমি আপনাদের কাছে এইটি আশা করি, আপনারা এইটা অন্তত করেন। তাই কেমন করে হব, কেমন করে আমরা আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলব, তাই তিনি হাজার হাজার বাণী দিয়েছেন। আর বলে গেলেন শ্রী বরদা বড় খোকাই করবেন। তিনি বলেছিলেন, বড় খোকা আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি যদি না থাকি, তাহলে তোমরা বড় খোকাকেই মাথায় করে নিয়ে চলবে। সেই তোমাদের তার সঙ্গে থাকা মানে আমার সাথে থাকা। আচ্ছা, তুই শ্রী বরদা ঠাকুরের মহাপ্রাণ পরে এই যে ঠাকুরের বাণীগুলি কেমন করে চরিত্রগত করতে হয়, সেটা তিনি একটা নাট মন্দির বসে, এই যে ঠাকুরের নাট মন্দির আছে, সেখানে বসে নিত্যদিন প্রার্থনায় আসতেন এবং সেখানে বসে ঠাকুরের বাণীগুলি পাঠ হতো। তাতে আছে প্রথম জিনিস কি, যে অর্থমান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয় না, সাবধান হও ঠকবে, তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেন তোমার কেন্দ্র নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। এই ঠাকুরত্ব জাগবে কেমন করে? তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে প্রশ্ন করলেন, যেটা তুই আলোচনা কর, এটা ওই আলোচনা করে, এমনি করে 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 প্রত্যেকটা বাণী তিনি তাদেরকে মানে তাদেরকে অভ্যস্ত করেছেন, সেগুলোর মানে বুঝিয়ে বলেছেন। ঠাকুরত্ব জাগা মানে যে যে গুণে ঠাকুর, সেই গুণগুলি লাভ করা। এ কেমন করে লাগবো, তার কতগুলি নিয়ম পদ্ধতি ঠাকুর আমাদের বলে দিয়েছেন দীক্ষার সময়। শ্রী বরদা একবার কর্মী সময় তাই তিনি আচরণ করে শিখিয়ে দিয়েছেন। আর ছোট্ট অনেক বহু ঘটনা আছে যেগুলো বলে শেষ করা যাবে না। এক দাদা এসেছেন ঠাকুরের কাছে যে আমি এত কাজকর্ম করি, ঠাকুরের কাজের মধ্যে যায়, তাও মানুষ আমাকে পছন্দ করে, আমার চলাগুলি ঠিক হয় না, তো আমি কেমন করে চলবো? তখন শ্রী বরদা তাকে বলেছিলেন যে শোনো, তুমি এমন ভাবে চলবে, ঠাকুরকে মাথায় করে নিয়ে চলবে, এমন ভাবে চলবে যাতে মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, এমনতর করে চলবে। এক কথায় তিনি উত্তর দিলেন। তারপরে আবার কেউ এসে বলছে যে আমার স্ত্রী আমার কথা শুনুন। তিনি বলছেন, শোনো, তুমি আগে রামচন্দ্রের মতো হও, তাও সীতার মতো তোমার চলন। তিনি দেখে বুঝেছেন তার চলন ঠিক নাই, যার জন্য স্ত্রী তার সঙ্গে ব্যবহার করে। এরকম বহু ঘটনা আছে যা বলে শেষ করা যাবে না। দুটো ছেলে বসে আছে, নাট মন্দির প্রার্থনা পাঠ হয়ে গেছে, সত্যানুষ্ঠান পাঠ হয়ে গেছে, সবার নীরব, তার সঙ্গে কথাবার্তা, চুপচাপ 2 মিনিট বসে আছেন। দুটো ছেলে ফিস করে গল্প করছে। তার ফিস করে গল্প করার পরে ছেলে দুটোকে জিজ্ঞেস করলো যে কি বলে রে? তখন সে বলে আগে কিছু না। তবে ছেলেটি ডাকলো, বলে শোন, এদিকে আয়। তার কাছে বসানোর পরে তিনি বলছেন যে দেখ, বন্ধু বান্ধবের সাথে তো অনেক কথাবার্তা হয়। বলে হ্যাঁ। তাহলে এমন তোর কথা বলেছে যেটা গুরুজনদের কাছে বলার মতো না? বলে হ্যাঁ। তাহলে তোকে এমন কথা বলছিল যে কথাটা আমাকে বলা যায় না, তাই তো? বলে হ্যাঁ। তাহলে এসব ক্ষেত্রে কি বলতে হয়? আগে বলার মতো নয়, কি বলবি? তাহলে আমি তোকে প্রশ্ন করি, কি বলছিল রে? তুই কি বলবি? আগে বলার মতো নয়। 2-3 তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি উত্তর দিল। এরকম করে তাকে অভ্যস্ত করলো। সারাটা জীবন ধরে এই ছোট ছোট বাচ্চাদের, ছেলেদের
বয়স্ক কর্মীদের সবাইকে তিনি তিনি ঠাকুরের বাণীগুলি কি করে চরিত্রগত করতে হয় সেগুলো জানিয়েছেন। আমরা বাবা মারা ঠিক মতো ছেলেদের মানুষ করতে পারেন, সেসব কথা ঠাকুরের বলা আছে, আচার্য শ্রী শ্রী বর্দা সেগুলো সুন্দরভাবে করেছে, বলে দিয়েছে। একটা কর্মী সম্মেলনে তিনি একবার বলছিলেন, কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে আমরা সৎসঙ্গী হিসাবে সবাই পরিচয় দিই, কিন্তু জেনে রাখেন আমাদের এই সৎসঙ্গীদের একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হলো 3টো বাণী। ঠাকুরের 3টো বাণী চরিত্রগত করতেই হয়। সেটা কি? প্রথম হচ্ছে মাছ মাংস খাসনে আর পেঁয়াজ রসুন মাদক চা, এটা হলো চিত্ত শুদ্ধি। তারপরে বলছেন উষা নিশায় মন্ত্র সাধন, চলা ফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, মুক্ত করায় তা। আরেকটা কি বলে? মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। আগে খাওয়া দাওয়াটা ঠিক করতে হবে, খাওয়া দাওয়াটা ঠিক করলে পরে তখন হবে চিত্ত শুদ্ধি হবে, তখন নাম ধ্যানে মন বসবে, মন শুদ্ধ হলে মন যখন যজন যখন আসবে তখন যাজন করতে ইচ্ছে করবে। এই মানুষ আপন টাকা পর মধ্যে মানুষকে ঠাকুরের কথা বলা, মানুষকে আপন করে নেওয়া, এই নেশাটা পেয়ে ঠাকুর শ্রী শ্রী বর্দা বললেন যে যেমনই হোক না কেন, যত ডিগ্রি থাকা, যত বৃত্তি যাই হোক না কেন, ঠাকুর কি জিনিস তা বুঝতে পারবে না এই 3টে বাণী যদি চরিত্রগত না করতে পারে। তাই মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হলো 3টা, এই 3টা চরিত্রগত করতেই হয়, ঠাকুরের জগতে ঢোকাই যাবে না। তারপর তিনি বললেন যে একটা কথা কি জানো তো, এই ঠাকুরের হাজার হাজার বাণী আছে, এই বাণীগুলি চরিত্রগত করতে গেলে 1000 বছর লেগে যাবে। তাই সহজ সরল উপায় কি জানো? শর্ট টাইমে লং ডিস্টেন্স যাওয়া, সেটা হলো মন প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসা, মন প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসা। ঠাকুর বললেন এই প্রথম কথা যেটা উষা নিশায় মন্ত্র সাধক, সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন কে কতখানি নাম ধ্যান করে সেটা পরোক্ষ উপায় হলো কে কতখানি আত্মবিশ্লেষণ করে, আবার কে কতখানি আমাকে ভালোবাসে, কে কতখানি নাম ধ্যান করে সেটা পরোক্ষ উপায় হলো যে কে কতখানি আত্মবিশ্লেষণ করে, অকৃতকার্যতার জন্য নিজেকে দায়ী না করে অন্যকে দায়ী করে কেন, আবার কে কতখানি আমাকে ভালোবাসে সেটার পরোক্ষ উপায় হলো কে কতখানি আত্মবিশ্লেষণ করে, কে কতখানি তার পরিবেশের সঙ্গে ইষ্টানুগ সঙ্গতি নেই, পরিবেশের জন্য সক্রিয় দরদে ভাবা নেই, বলা নেই, করা নেই, অথচ আমাকে ভালোবাসে, এমন তরটা হয় না। ঠাকুর ভালোবাসা, ঠাকুরকে আমি যদি ভালোবাসি তাহলে আবার পরিবেশ পরিস্থিতি সবাইকে বিপদে হবে দাঁড়াবো, সবার জন্য সেটা করবো। এখন এইসব ব্যাপারে আমরা অনেক কথা জানি, অনেক কথা বুঝি, সেগুলো আমাদের বাস্তবে ফুটে উঠতে পারি না, ইচ্ছে করলেও সেগুলো পারি না, সেটা আরো প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যায়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আশ্চর্য ষড়রিপু আর অষ্টপাশে আমরা বাধা। তো ঠাকুর একবার বলছিলেন যে আমি এই শরৎদা আমি আপনাদের যত তাড়াতাড়ি যেখানে যা করার কথা বললাম তত শৈথিল্যের সাথে আপনার সেটা অবহেলা করলে, আমার এই দুঃখ রাখবো কোথায় যে আমি আপনাদের আবার এই ইচ্ছেগুলি বুঝিয়েও বলতে পারলো না। তখন বলছে ঠাকুরকে বলছেন যে ঠাকুর আপনি বলেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই হবে, আমার কথা আপনার কথা নিশ্চয়ই হবে। ঠাকুর বলছেন আমি জানি, আমি যা বলি তা হয়, আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার বলাগুলির সাথে যদি আপনাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলি, স্বার্থ, প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও খেয়ালগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাবল চালাতে থাকে তাহলে আমার এই কাজ করা যাবে না। আমরা যতই ঠাকুরের কাছে নিয়ে চলি, আমাদের এই চরিত্রে এই জিনিসটা যদি থাকে, এগুলো যদি আমরা খেয়াল ঠিক মতো অ্যাডজাস্ট করতে না পারি, তাহলে আমাদের কি বললেন ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলি, স্বার্থ, প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও খেয়ালগুলি যদি সাবল চালাতে থাকে তাহলে আমার এই কাজ করা যাবে না। ঠাকুর বললেন যে এগুলি যার ভিতরে আপনার একটা শরীরের একটা রক্তের কোণা, আপনার শরীরের একটা সেল, একটা রক্তের কোণা, যা আমার ইচ্ছার পরিপূরণে সহায়ক হয় না, তা যদি থাকে তাহলে মস্ত বড় সেগুলো একদিন বাধার সৃষ্টি করবে। আমাদের ব্যক্তিগত চলার পথে যদি আমার ব্যক্তিগত চাহিদা থাকে, অন্য কোনো ইচ্ছা পূরণ থাকে, ঠাকুরের মুখোশ করে আমরা যদি যাই অন্যরা নিজের স্বার্থ পরিপূরণ, তাহলে এই কাজ করা যাবে না। ঠাকুরের বলাটা ব্যর্থ হয়ে, আমাদের করাটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই জন্য নিঃস্বার্থভাবে এই ঠাকুরকে ভালোবাসা, এই নিঃস্বার্থভাবে ঠাকুরকে ভালোবাসাটা কেমন? একটি মা
তিনি একটা অতি দরিদ্র হত দরিদ্র ঘরের মেয়ে মা, তার মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ঠাকুর কাছে এসে প্রণাম করতে, শতছিদ্র কাপড়, নোংরা না কিন্তু পরিষ্কার, শতছিদ্র, ঠাকুর কাছে দর্শন করে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুর বলছে, ঠাকুর আমি ঠাকুর কাছে প্রণাম করে সে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়ানোর পরে সবাই দেখছে একটি মার শতছিদ্র কাপড়। তখন ঠাকুর এর কাছে ঠাকুর এক দাদাকে বললেন, আমার জন্য দুটো কাপড় এনে দিতে পারিস, ভালো শাড়ি? হ্যাঁ ঠাকুর এনে দেবো। সে কাপড় দুটো এনে দিল। এসে করে এক মা বসেছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশ, তাকে দিলেন ভালো শাড়ি দুটো। তারপরে অনেকের মনের মধ্যে হলো যে একটা ছেঁড়া সবার কাপড় পরে আসে, মাটি, তার শতছিদ্র কাপড়, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও ঠাকুর একে না দিয়ে ওকে দিলেন, ওর তো অঢেল আছে। তা ঠাকুর তখন কিছুক্ষণ পরে বলছেন যে, এই আমাকে একটা সাধারণ শাড়ি দিতে পারিস? আট পরে সাধারণ শাড়ি। আগে হ্যাঁ, ওই নিয়ে আসলো। নিয়ে আসার পরে বলছেন যে দে, ওই মাকে দিয়ে। ওই মাটি দূরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে দর্শন করছেন প্রাণ ভরে। ঠাকুরকে দিতে ওই মাটিকে দিতে বললেন, সে দিতে গেছে। তা বলছেন, মা আপনি এটা শাড়িটা ঠাকুর দিলেন, আপনি নেন। না 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 না, আমি ঠাকুরের কাছে কিছু নিতে আসিনি, আমি ঠাকুর দর্শন করছি, ঠাকুরকে দিতে এসেছি। তা বলেন যে, বলছে না, ঠাকুর বলেছেন নিতে হবে। এই দুজনের মধ্যে বচস আসছে, ঠাকুর দেখছেন। তেমন যে ওই দাদাকে ডাকলেন, বলে গায়ে শোন, ও শুধু আমাকেই চায়, ওর আর কিছু চাহিদা নেই, আমাকেই চায়, আমার জন্যই সে এসেছে দর্শন প্রণাম করার জন্য। লিখে দে। সবার মনের মধ্যে একটা রিয়াকশন হয়েছিল যে ঠাকুর কেন দিলেন না। এই অকৃত্রিম ভালোবাসা, এই যে জিনিস, এটা দেখে সবাই হয়ে গেলেন ওই মাটির দেখে। এরকম ছোট ছোট বহু ঘটনা আছে, সারা রাত্রি বলে শেষ করা যাবে না। আমি ছোট্ট দু একটা হলো। এই যে ঠাকুর বললেন যে আমার কাজ করতে গেলে তোমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলি, স্বার্থ, প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও খেয়ালগুলি, সেগুলো তোমাদের স্বতন্ত্রভাবে যদি সাবল চালাতে থাকে, তাহলে আমার এই কাজ করা যাবে না। তাই এগুলি থেকে আমরা যেন নিজেরা সচেতন হই। কেমন করে সচেতন হব? আমাদের চলাফেরায় নাম জপ। এক প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, এক মা এসেছিলেন একটা এই বেচতে, এক দাদা এসেছিলেন একটা কলার কান্দি বিক্রি করতে। সেখানে একে কলা দেয়, ওকে কলা দেয়। হঠাৎ করে এক বানর কলার কান্দিটা নিয়ে চলে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে ঠাকুর তাকে ঠাকুরের কাছে যেয়ে বলছে, ঠাকুর আমার কলার কান্দিটা সব নিয়ে চলে গেল, মুলে ছিল সব গেল। ঠাকুর তাকে সব তার থেকে ঢের বেশি দিলেন। দেওয়ার পরে ওই মাটি চলে গেলেন, দাদাটি চলে গেলেন। ঠাকুরের কাছে যারা ছিল তারাও দেখে, ও যখন একটু বেহুশ হয়, প্রবৃত্তি জায়গা করে ঢুকে অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে গেল, তেমনি তোমরাও যদি বেহুশ হও, প্রবৃত্তি তোমাদের জায়গা ঘরে ঢুকে অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে যায়। তোমরা কিন্তু হুঁশ যদি না রাখো, তাহলে প্রবৃত্তি তোমাদের জায়গা ঘরে ঢুকে অনেক কিছুই চুরি করে নিয়ে যায়। তাই বলি সবসময় হুঁশ রাখো। তখন এক দাদা বলছেন যে ঠাকুর হুঁশ রাখাই তো দায় হয়ে যায়। ঠাকুর ওই জন্যই তো করি, সবসময় নাম জপ করবে। নাম করার ভিতর দিয়ে তোমাদের হুঁশটা ঠিক থাকে, কোন কথা কখন কাকে কিভাবে বলতে হয় সেটা ঠিক করবে। এই যে সৃষ্টি বর্ধা বলেন 3টে বাণী, উষা নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্টি নির্দেশ, মূর্ত করায় তব। এরকম করে হাজার বাণী ঠাকুর বলেছেন, চরিত্রগত করেছেন। আচার্য সৃষ্টি দাদা করেছেন, সৃষ্টি বর্ধা যেটা বললেন যে বাস্তব কাজের মধ্যে ঠাকুরকে মানুষদেরকে ঢোকাতে হবে। তিনি দাদাকে বলেছেন, আমি 108টা শ্রীমন্দির করে যেতে চাই। হ্যাঁ, আচার্য দাদা সেই 108টা শ্রীমন্দির বিভিন্ন জায়গায় করে তুলেছেন। এখন একটা কথা বলি আপনাদের, সবাইকে তিনি বলেন না, এমন জায়গায় বলেছেন যাকে জোর করে করাচ্ছেন। আবার এমন জায়গায় করেন যেখানে করতে গেছে সেখানে বলেছেন মন্দির তন্দির করে কি হবে রে, আগে ওই মন্দিরটা ঠিক কর, তারপরে মন্দির করবি। এক জায়গায় অলোকেশ মিশ্রদা, ওই যে আমাদের গঙ্গাসাগরে যে কাকদ্বীপে মন্দির করেছেন, তিনি তখন একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতেন। সামান্য 260 টাকা না 160 টাকা মাইনে পেত, 4-5টা ছেলে মেয়ে। তাকে তিনি নাট মন্দিরে একদিন কর্মী সময় 74-75 সালে এরকম হবে মনে হয়, ঠিক জানি না। তিনি আমি তখন ওই সময় ছিলাম, ওই সময়টায়। তো সৃষ্টি বর্তা তাকে বলছেন যে, এই অলোকেশ, আমার আমি বেঁচে থাকতে 100টা শিব মন্দির দেখে যেতে চাই, তোরা একটা ওখানে করিস। সে কিছুই বলছে না। সে এটা দেখছি মন্দির করতাম মানে সে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার। তার মনটা তখন এই হল, তাও কিছু বলি, 2-3 বার বলি, কিছু বলে না। তারপরে একজনকে বললেন যে, এই আমি যখন স্নান করবো তখন ওই বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাস। ঠাকুর তাই
তা যখন থেকে আমি গেছি তখন থেকে তিনি স্নান করার সময় বাড়ির ভিতরে শ্বশুর তিনি বারান্দায় বসে তেল মেখে স্নান করতেন। সেখানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম ছোটবেলা থেকে, যেখান থেকে গেছি। তো তাকে তেল মাখাচ্ছেন নন্দদুলাল দা, মানে বিমল দা, তিনি বলছেন যে যে তোরা থাম। তো বলি, দেখ আমি বেঁচে থাকতে 108টা শিব মন্দির দেখে যেতে চাই, তুই ওখানে একটা করিস, কাক দিবে, আমার খুব ইচ্ছা। তাও কিছু বলছেন না। পাশে একজন ছিল, বলছে এই ওকে হিট করে দিত, তাও শুনছে না। তারপরে তিনি তেড়ে উঠলেন, বল সালা শেষবারের মতো করবি কিনা, মন্দির তুই করিস, তুই করার মালিক, যা করেন ঠাকুরই করেন, আমি করার মালিক না। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তিনি চেয়েছিলেন, তাই আমি তোদেরকে বলছি তুই একটা কর, তুই এখানে একটা করবি, বল সালা শেষবারের মতো করবি কিনা, আগে করব। এই বলে তাকে মন্দিরে নিয়ে তিনি নিজে স্বীকার করলেন। তারপর যখন তার অসুবিধা হয় সেগুলি তাকে দিয়ে তিনি করেছেন, তিনি অলক্ষ থেকে করাচ্ছেন। তার অসুবিধার কথা যখন যেখানে বলে সেখানে তিনি সেটা পরিবেশন করেন। এই যে কেন্দ্র মন্দির করতে যে বহু লোকের কাছে তাকে ভিক্ষি করতে হয়েছে, বিনয়ী হয়ে রয়েছে, বিনয়ের সুরে তাকে বলতে হয়েছে, ঠাকুরকে মাথায় করে নিয়ে চলতে হয়েছে, চলাফেরা থেকে নাম জপ করতে হয়েছে। এরকম করে করে তিনি মানুষ উপায় করেছেন। সে আচরণে যদি ফুটে না তোলে, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মার ধরে, সেটা সেই বাণীটা তিনি চরিত্রগত করতে পেরেছিলেন। এত মানুষকে আজকে যে সৎসঙ্গ কেন্দ্র মন্দির বিভিন্ন জায়গায় করাচ্ছেন, এসবগুলি তিনি এইসব করার জন্য করিয়েছেন। আচার্য সৃষ্টি বর্দাকে দাদাকে বলেছিলেন, সৃষ্টি বর্দা দাদা তাই বলে 108টা শিব মন্দির তিনি ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীর আগেই করে দেখেছেন। আজকে তিনি হামেশায় সেগুলি করে যাচ্ছেন। এবং বাবাদা তার কাছে কিছু বলতে গেলে বলে, তোমরা যা কিছু বলার বাবাইকে বলো, তাকে বললেই আমাকে বলা হবে। আচার্য সৃষ্টি দাদা মধ্যে সৃষ্টি বর্দা লীলা করে গেলেন, আর দাদা বায়দার মধ্যে দিয়ে লীলা করছেন। তিনি কিছুদিন আগে কর্মীদের বললেন যে তোমরা 100 করে দীক্ষা দাও, তারপরে বললেন 1000 দীক্ষা করে দাও, তাতেও তিনি ক্ষান্ত হন না। তারপরে তিনি বললেন আরো দীক্ষা চাই। এই বাবাকে খুশি করার জন্য তিনি দুয়ারে দীক্ষা সেটা কেমন করে দেখালেন এবং মানে মানুষগুলোকে যজন যাজন স্মৃতিতে অভ্যস্ত করে তোলেন, গুচ্ছ ভাবে সেগুলো সবাইকে যাতে ইষ্টপ্রাণ হয় তার জন্য তিনি এই উপযোজনা কেন্দ্রগুলি তৈরি করলেন। এই যে ঠাকুরের বলা ছিল, ঠাকুর বলেছিলেন যে তোমরা ছোট ভাই তার খেপু কাকাকে যে তোমরা এখন দুয়ারে দীক্ষা দাও আর যজন যাজন স্মৃতিতে অভ্যস্ত করো। মানুষের কিসে প্রকৃত মঙ্গল কিসে তা তো আমি জানি। সৃষ্টি বর্দা সেই মন্দির উদ্বোধন করা, বিভিন্ন জায়গায় মন্দির তৈরি করাতে বাস্তব কর্মের মধ্যে যখন গেছে তখন মানুষের মধ্যে দীক্ষা বেঁচেছে। এই যে অলোকেশ দার কথা বলছি, অলোকেশ দা একবার স্ট্রোক হয়ে গেছিল, বারবার 4 বার স্ট্রোক হওয়াতো, তা 80 উপরে বয়সে, তাতেও তিনি বেঁচে ছিলেন, তারপরে মারা গেলেন। এই মন্দির করতে গিয়ে তার পরমায়ুটা কত বৃদ্ধি হয়ে গেল। আচার্য শ্রী দাদা বলছেন যে সৎসঙ্গে ঠাকুরের কর্মীরা যারা, তাদের গ্রহ বিপাক কাটে, পরমায়ু বৃদ্ধি পায়, সব দিক দিয়ে যদি ঠাকুরের কাজের মধ্যে নিত্য তারা লেগে থাকে। আজকের একটা কথা বলছি, সেই আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা এই ওঁদাবাসীদের কাছে যে কথা বলছি, তারা মহাভাগ্যবান। যেখানে মন্দির উদ্বোধন করেছে সেখানে করে দাদাকে নিয়ে যেতে পারছে না। আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা আজকে সেখানে নিজে গেছেন, ওই মাটিতে পা দিয়েছেন। সেই প্রভু, সেই দয়াল ঠাকুরই লীলা করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে। তিনি এই যে ঠাকুর বলেছিলেন আমার এমন একটা দিন আসবে যখন মহামারী, লোকক্ষয়, দুর্ভিক্ষ দেখা যাচ্ছে, মানুষ চতুর্দিকে হাহাকার করছে। উনি দেখে বলেছেন, বল আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারে তারে আমার এই নাম পৌঁছে দিবি। আমি যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু নরমুণ্ডে ছোড়াছড়ি। আজকে আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা এই যে বুঝতে পেরেছিলেন যে এমন একটা দিন আছে যখন কর্মীরা কেউ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না, তাই তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন যে তোমরা দুয়ারে দীক্ষা দাও, আরো দীক্ষা দাও, দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম পৌঁছে দাও। আর এটা তিনি বুঝেছেন যে কেন্দ্র মন্দির করলে ঘুরে মানুষের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে নাম পৌঁছানোর সুবিধা, কেননা তিনি নিজে ট্রাক চালিয়ে গুয়াহাটির মন্দির করেছেন, গোটা আসাম খেপিয়ে তুলেছেন যাজন করতে চেয়ে, ভিক্ষি করে ঠাকুরের জন্য সংগ্রহ করতে চেয়ে। আজকের এই যে সেই দয়াল
সেই প্রভু তার মধ্যে দিয়ে লীলা করছেন, বাবাদায়ের মধ্যে লীলা করছেন। অদ্যবধি সেই লীলা করেন গুরুরায়, কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখি বারে পায়। আজকে শ্রী দাদা এই যে আপনাদের ওখানে ওনারবাসীদের কাছে পরম সৌভাগ্যবান, মানুষ কেন্দ্র মন্দির আচার্য ভবন করেও সেখানে নিয়ে যেতে পারছে না, মানে অপেক্ষায় আছে। আজকে কেন্দ্র মন্দির উদ্বোধন হওয়ার আগে, মন্দির তৈরি হওয়ার আগেই তিনি সেখানে চরণ ধুলি দিয়েছেন আর বলে এসেছেন কি যে আমি হলে বাঁকুড়ার সেরা মন্দির করতাম, বাঁকুড়ার সেরা মন্দির করতাম ওন্দায়। এই যে আশীর্বাদ করেছে, এই আশীর্বাদটা আমাদের সব সময় যেন মনে থাকে, আর প্রত্যেকটা মানুষ যেন একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, যে যার মতো করে নাম ধান পরায়ণ হয়ে সেই প্রভুর কাছে যেন সবাই অর্ঘ্য যোগান দিতে পারে, সবাইকে সে বলবে, তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হবে। ওন্দাবাসী আমরা বুঝতে পারছি না যে আমাদের কেন তিনি বলেছেন, এর মধ্যে আমাদের মহামঙ্গল নিহিত হয়ে আছে। ঠাকুর খুশি হবেন, আচার্য দাদা চরণ ধুলো করেছে, তিনি বলেছেন মানে হয়েই আছে, আমি করি বা না করি তিনি করবেনই। বাবাটা একদম সক্রিয় ভাবে লেগে আছেন, প্রাচীর কবে কোন জায়গা হবে, কোনখানে পোস্টার বসে, কোনখানে গেট বসে, কখন কি হবে, সবটা তার নখদর্পণের মধ্যে আছে, তিনি সবকিছু বুঝতে পারেন। তাই দাদারা ওই যে ঠাকুর দাদা যেটা বলে গেছেন, এই যে মন্দির করার কথা, বাবাদা যে সক্রিয় ভাবে আপনাদের সব কিছু গাইডলাইন দিচ্ছেন, এগুলো সবাই যেন সক্রিয় ভাবে হয়ে ওঠে, এটাই আমাদের এখন ধ্যান জ্ঞান হয়ে থাকে যেন। এটা আমরা ব্যক্তিগত যদি নাম ধ্যান সাধন ভোজন না থাকে, তাহলে আমরা এগুলো ঠিক মতো করে উঠতে পারবো না। নিত্য আমাদের নাম ধ্যান সাধন ভোজন ঠাকুরের কাজের মধ্যে আমাদের নিজেকে লিপ্ত করতে হবে, নিজের মঙ্গল, পারিপার্শ্বিক ওই এলাকার সবার মঙ্গল। সেই জন্যে আমরা যেন এটা সবাই এই ব্যাপারে সচেষ্ট হই, তাহলেই কিন্তু আমাদের সৎসঙ্গ করাটা সার্থকতা আসবে। আরো থেকে আরো তো আমরা যেন হতে পারবো। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাদা যা ভাবে বলেছেন সেটা করার ভিতর দিয়ে আমাদের এখন সঙ্গ করা হবে। কেননা ঠাকুরকে বলেছিল যে ঠাকুর আমরা সাধু সঙ্গটা কি, তখন ঠাকুর বলেন সাধু মানে কি, সঙ্গ কি। তারপরে বলবেন আমি তোমাকে হয়তো 50, তুমি আমার কাছে বসে আছো, আমার কথা শুনতে ভালো হচ্ছে, 50টা টাকা সংগ্রহ করতে বললাম, তখন তোমার ভালো লাগে না, তখন তোমাকে 5000 লোক সঙ্গ করতাম, তখন তোমার ভালো লাগে না, তখনকার মতো সেটা করাই আমার সঙ্গ করা। তাই আমি যা বলি সেটি করার ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গ করা। আচার্যদেব শিষ্য দাদা, সে বাবাদার ভিতরে, দাদার ভিতরে, বাবাদার ভিতরে সেই ঠাকুরই লীলা করছেন, তিনি সেটা আর এই যে আশীর্বাদ করেছেন। এই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি কর্মীদের বললেন যে 3.5 কোটি দীক্ষার কথা, কি এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কেমন করে করা যায়, সেগুলো আমাদের সবাই চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যে যার মতো করে দীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে। এখানে যে অনাবাসীদের একটা বিশেষ আশীর্বাদ যে মন্দির, সেটাই এখন সব ধ্যান জ্ঞান হবে, ঠাকুরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে চলতে হবে, তাহলেই কিন্তু এই কাজ এগিয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন আমাকে একটা কথা, বাঁকুড়ায় যখন কাজ করি তখন বিভিন্ন রকম কর্মীদের ভিতরে একটা মানে একটু মনোমালিন্য হতে শুরু করেছিল। আমি ফাট করে দাদার কাছে গেলাম, তখন আচার্য শ্রী বর্দা তিনি ওখানে ছিলেন, স্টেট গেস্ট হিসাবে ছিলেন উড়িষ্যায়। তখন আমি সেখানে তার কাছে নিবেদন করার কাছে গেছিলাম, বা আচার্য শিষ্য দাদাকে বলতে না পেরে দাদাকে বললাম যে আগে ওখানে বাবা তো পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখন কর্মীদের মধ্যে কিছু একটু মানে দলাদলি মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক মতোই হচ্ছে না। দাদা খেপে গেল, মানে শোন, একটা মানুষও যদি মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে চলে, তাহলে দেখবি যে ঠাকুরের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটা কথা জেনে শুনে রাখ, একটা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ইষ্টভীতি ছেড়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ব্যবহার করতে না পারাটাই বেগুবি। পারে না কেন, সালা পিঠে তোমার ছাল তুলে দেবো, যাও ঠিক মতো করে ব্যবহার কর মানুষকে। এরকম করে ধমক দিয়েছিলেন। মন্দিরের কাজে কি করে করব, আমার বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি তার ভর্ৎসনা দিয়ে কোনো মতো তিনি নেগেটিভ কথা শুনতে চায় না, তিনি বলেন পজিটিভ, তোমাকে বাবা বলেছেন তোমাকে করতেই হবে, করো। সালা পারো না কেন মানুষকে ব্যবহার করতে? একটা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ইষ্টবিধি ছেড়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ব্যবহার করতে না পারাটাই বেকুবি।
পারো না কেন চলো পিঠে ছাল তুলে দেবো, করো গিয়ে ঠিক মতো করে। এ হচ্ছে আচার্য শিষ্যের দাদা। তিনি আমি না করলে অন্যজন করবে, তার কাছে কোনো নেগেটিভ নাই, সব পজিটিভ। আমাদের সে পজিটিভ হয়ে থাকবে। সেই অবস্থায় নিত্যদিন ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করতাম, দয়াল কেমন করে কি হবে। চলাফেরায় নাম করতাম, রাত্রে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা ঘুম হতো, ভোর বেলা উঠে নাম চলাফেরায় নাম করতাম যে ঠাকুর এই কঠিন একটা পরীক্ষার মধ্যে আমি পড়ে গেলাম। এরকম করে প্রভু দায় তিনি যেটুকু বলেছিলেন সেটুকু করার পরে তিনি আমাদের ডেকে নিলেন। বর্দা আপনারা জানেন এইসব বহু ঘটনা আছে, তাই আপনারা প্রত্যেকে সচেষ্ট হন এই কেন্দ্র মন্দির কেমন করে করা যায়। এমন যার যার সামর্থ্য সেরকম অনুযায়ী সবাই অর্ঘ্য জমা দেন, নির্দিষ্ট করে যেমন বলা আছে সেই জায়গা মতো। এমন এইভাবে করে করে আপনারা সবাই ধন্য হন, জীবনটা ধন্য, পরিবার পরিজন সবাই ধন্য হোক, পারিপার্শ্বিক অন্দাবাসী সবার মঙ্গল হোক। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমার সময় হয়েছে এসেছে। আমি আপনাদের প্রত্যেকে সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে এইখানেই শেষ করি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। অপূর্ব আলোচনা, কোনো ভাষা নেই দাদাকে ধন্যবাদ দেওয়ার। আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম, অনুপ্রাণিত হলাম। দাদা এরকম আমাদের মাঝে থেকে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেন। আমরা এমনই দাদা দাদা এত করে বলছেন, আমি কিছুই প্রকাশ করতে পারছি না দাদা। আমরা করবোই, আমরা ওনাতে করবোই। দাদা যেমন চেয়েছেন আমরা ঠিক সেইভাবেই করার অবশ্যই অবশ্যই। আমরা দাদা আপনি সব পাশে থাকুন। আমরা দাদা তো আছেনই, দাদা তো সর্বোপরি দাদা বাবাই দাদা আমাদের কাছে আছেন। আমরা সেটা প্রতিপালন করার আমরা চেষ্টা করব। আমরা অপূর্ব আলোচনা দাদা, আমরা সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি দাদা আলের রাতুল চরণে। আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার আমার ভাষা নেই দাদা। আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের মাঝে আরো আপনাকে কামনা করি আপনি এসে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন, আমাদেরকে চালনা করবেন, আমাদেরকে পথ দেখাবেন। দাদার কথা এইভাবে পরিবেশন করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে তুলবে দাদাবাসিক, যাতে আমরা মঙ্গলের অধিকারী হতে পারি, আমরা তার দয়ালের হয়ে উঠতে পারি, আমরা যাতে করে এই মন্দিরটি দাদার মতো করে গড়ে তুলতে পারি, সেই অনুপ্রেরণা দেবেন। জয় গুরু দাদা, বলার কিছু নেই। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার এখন যাওয়ার টাইম হলো দাদা, আমি লিফট করছি। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা তো শান্তিদার কথা শুনলাম এতক্ষণ ধরে, খুব সুন্দর আলোচনা। আমাদের অনাবাসীর সৌভাগ্য এরকম মানুষগুলো আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমরা কখনোই নিরাশ হব না, আমরা চলবো তার পথে। আমরা দাদা যা চেয়েছেন সেটা আমরা করেই তুলবো। জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, চালিয়ে যাও। শোনা যাচ্ছে দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, জয় গুরু। অপূর্ব আলোচনা শান্তিদার কাছ থেকে আমরা পেলাম, তার ঠাকুরের আলোচনা। ওনার মন্দিরের জন্য যে কত করে ভাবছেন, তিনি সবসময় দাদার কাছে রয়েছেন, আমাদের বাবাইদার কাছে রয়েছেন, তিনি উপলব্ধি করছেন। তাই তার কাছে খুব আমরা প্রেরণা পেলাম। আমি আরো ধন্যবাদ জানাই দাদা। তো সময় নেই, এই সময় করে যে এতক্ষণ ধরে দাদা বললেন সেটা আমরা খুব কৃতজ্ঞ দাদার কাছে। জয় গুরু। আমরা এখন সৎসঙ্গটা চালিয়ে নিয়ে যাব। আমরা এরপর আমরা একটা এই সঙ্গীতের দিকে যাব। আমাদের শ্রদ্ধেয়া মিঠু নন্দীমা বাঁকুড়া থেকে। মা, আপনি আপনার সঙ্গীত। জয় গুরু। জয় গুরু কাকা। জয় গুরু, আপনি শুরু করুন। মা, সুস্মিতা গাঙ্গুলির সঙ্গীতটা আগে আছে। সুস্মিতা তো ওই ইয়েটা করবে আপনার জয়রাধে কীর্তন। না, সুস্মিতা গাঙ্গুলি মা। আচ্ছা মৌসুমী, আপনি করুন।
অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। গানের কথা দিয়েছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা। এই গানটি গত 16ই সেপ্টেম্বর 2021 ঠাকুরবাড়িতে লাইভ করা হয়েছিল। গানটি গেয়েছেন আমাদের পরম পূজনীয়া শ্রী শ্রী বড় বৌরানী মা। আমি গানটি গাওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे रीझूं, अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे रीझूं। मगन तुम्हारे दर्श में ऐसे, मगन तुम्हारे दर्श में ऐसे, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। प्रीतम मेरे आत्म सलीला, अंतर मन में करते लीला। प्रीतम मेरे आत्म सलीला, अंतर मन में करते लीला, करते लीला। प्रेम सुधा रस पान करके, प्रेम सुधा रस पान करके, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। জয়গুরু দাদা শুনতে পাওয়া গিয়েছে? হ্যাঁ জয়গুরু, খুব সুন্দর করে শোনা গেছে, খুব সুন্দর গান, খুব সুন্দর গান হয়েছে। আমি দয়ালের রাতুল চরণে সার্বিক মঙ্গল কামনা করি, ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি দয়ালের রাতুল চরণে। এরপর মিঠু নন্দিমা বাঁকুড়া থেকে, মা আপনার সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয়গুরু। জয়গুরু। আমি আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি হিন্দি ভজন গাইছি। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे
आधार मेरे, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर नाथा दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बनाए, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बनाए। सतगुरु तुम हो समरथ, सतगुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जागाओ, पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्ता इष्टाधार मेरे, पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्ता इष्टाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथी, परम प्रेमी शुभ बरसी, पुरुषोत्तम जीवन नाथ, परम प्रेमी शुभ बरसी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखार प्राणाधार, ईश्वर प्रीतिक गुरु प्रीति मुखार प्राणाधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक तुमको बनाए। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन
হ্যাঁ, জয় গুরুমা। খুব সুন্দর করে খুব আপনার সঙ্গীত মুগ্ধকর দয়ালের রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পারিবারিক সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরুমা। এখন আমরা সঙ্গীতের আরেক রূপ কীর্তনের দিকে যাব। আমাদের আজকে কীর্তনের জন্য পেয়েছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখহরি সরেন দাদা। জয় গুরু দাদা, আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি, আপনি কীর্তন শুরু করুন। প্রথমে বন্দনা করি শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণ, দ্বিতীয় বন্দনা করি মায়েরই চরণ। প্রথমে বন্দনা করি ঠাকুরের চরণ, দ্বিতীয় বন্দনা করি মায়েরই চরণ, তৃতীয় বন্দনা করি বড়দারি চরণ, চতুর্থে বন্দনা করি দাদারি চরণ, তৃতীয় বন্দনা করি বড়দারি চরণ, চতুর্থে বন্দনা করি দাদারি চরণ, পঞ্চমে বন্দনা করি ঋত্বিক দেবগণে, সর্বশেষে বন্দনা করি যত ভক্ত গণে। পঞ্চমে বন্দনা করি ঋত্বিক দেবগণে, সর্বশেষে বন্দনা করি যত ভক্ত গণে। তাই প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায়, প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায়, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায়। প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায়, প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর এলো ধরায়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায়, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায়। নতুন এক মধুর নামেতে মা তোয়ারা হলো সবাই বাংলাদেশে, নতুন এক মধুর নামেতে মা তোয়ারা হলো সবাই বাংলাদেশে, নতুন এক মধুর নামেতে মা তোয়ারা হলো সবাই বাংলাদেশে, নতুন এক মধুর নামেতে মা তোয়ারা হলো সবাই বাংলাদেশে। তাই বান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে, তাই বান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে। তারি প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয়, তারি প্রেমে পরশ পাবি পাবি আয় আয়, তারি প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয়। প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর ধরা, প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুর ধরায়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায়, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায়। সবেতে তুমি নির্ভয়
যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় সবেতে তুমি নির্ভয় যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় সবেতে তুমি নির্ভয় যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় সবেতে তুমি নির্ভয় যার কেহ নাই তার কাছে তুমি দয়াময় তাই তো তুমি পরম প্রেমময় তাই তো তুমি পরম প্রেমময় পরম পিতা মুক্তিদাতা সদনামেরি মন্ত্র বিলায় 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 প্রাণে প্রাণে আনন্দ হয় প্রেমের ঠাকুরে ভরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ হয় প্রেমের ঠাকুরে ভরায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো ভাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো ভাবনা জেলায় জীবনের তো সাধনা ভক্তি ভরে করুন তাই পূজার অর্চনা জীবনের তো সাধনা ভক্তি ভরে করুন তাই পূজার অর্চনা জীবনের তো সাধনা ভক্তি ভরে করুন তাই পূজার অর্চনা জীবনের তো সাধনা ভক্তি ভরে করুন তাই পূজার অর্চনা পুরাবে তো সকল বাসনা পুরাবে তোর সকল বাসনা রাজতি রাজ দেখতে পাবি তোর গৃহেরি আঙ্গনায় 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 প্রাণে প্রাণে আনন্দ পায় প্রেমের ঠাকুরে ভরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ পায় প্রেমের ঠাকুরে ভরায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো ভাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো ভাবনা জেলায় সবারে তুমি ভগবান অন্ধজনায় আলো দিয়ে 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 জীবনের জীবনের দেশ প্রেমে আপনারে দয়াল রাঙা পায় 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 দেশ প্রেমে আপনারে দয়াল
দেশপ্রেমী আপনার দয়াল গুরু রাজা প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুরের ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুরের ধরায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় নতুন এক মধুর নামেতে মা তোমারা হলো সবাই বাংলাদেশে নতুন এক মধুর নামেতে মা তোমারা হলো সবাই বাংলাদেশে ভাই পান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে ভাই পান্ডে গেছে পদ্মা নদীতে তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় তাই প্রেমে পরশ পাবি 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 আয় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুরের ধরায় প্রাণে প্রাণে আনন্দ ভাই প্রেমের ঠাকুরের ধরায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আবার এলো দেখো পাবনা জেলায় জয় গুরু জয় গুরু, জয় গুরু। খুব অপূর্ব, খুব সুন্দর। দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার, পারিপার্শ্বিক সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। খুব সুন্দর, অপূর্ব কীর্তন দাদা। আরো পরবর্তীতে আপনাকে আমরা যেন পাই। জয় গুরু। এখন আমরা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এখন জয়রাধে কীর্তন করার জন্য ডেকে নেবো আমাদের সুশ্রী মন্দিতা গাঙ্গুলি মাকে পোয়াবাগান থেকে। মন্দিতা মা যাচ্ছে। জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শুরু করো মা। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদায় ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদায় ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা,
অজপা নামে করো রে নেশা, রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদায় আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদায় ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর জয় রাধে কীর্তন করেছে আমাদের মন্দিরিতামা এবং তার পরিবার বিন্দু। আমি দয়ালের রাতুল চরণে তাদের সার্বিক মঙ্গল এবং ইষ্টচ্ছল জীবন কামনা করি। এখন ধ্বনি প্রদানের মাধ্যমে আমাদের আজ এই সৎসঙ্গ শেষ হবে। ধ্বনি প্রদান করবেন আমাদের সদ্দেহ লক্ষ্মীকান্ত রায়দা ওনার মন্দির থেকে এবং প্রতিধ্বনি বারিন্দা। লক্ষ্মীদা। হ্যাঁ, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় গুরু। জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। খুব সুন্দর জয় গুরু। ধ্বনি প্রদান করেছেন লক্ষ্মীকান্ত দা। আমরা রাতুল দয়ালের রাতুল চরণের তার